السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کی خدمت میں پھر ایک بار یہ کہنے میں مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ روزنامہ راشٹر سہارا ایسے اداریہ لے کر ہمارے سامنے حاضر ہوتا ہے کہ جنہیں پڑھ کر ہم جیسے لوگ خاموش نہیں رہ سکتے، بلکہ سب تک پہنچائیں۔ آج کا ایک اداریہ جو کہ راشٹر سہارا میں شائع ہوا ہے وہ بھی لاجواب ہے۔ میں اسے آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا اور سے سنیے گا اور اس پر اپنے خیالات کا اگر ہو سکا تو اظہار کیجیے گا۔ نو سرباز سرمایہ دار حکومت کے دعوے دلائل اپنی جگہ، لیکن ہندوستان کا معاشی نظام عملاً سرمایہ داروں کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ یہ سرمایہ دار ایسے نو سرباز ہیں جو اپنے منافع کے لیے جب اب جیسے چاہیں معیشت کو تہ و بالا کر کے رکھ دیتے ہیں اور حکومت دیکھتی رہ جاتی ہے۔ مہنگائی کا طوفان ہو یا بے روزگاری کا سیلاب یا افراط زر، یہ سب انہی نو سربازوں کی کرشمہ سازی ہے۔ ان نو سرباز سرمایہ داروں کا واحد مقصد زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنا ہے۔ دولت کے حصول میں یہ ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جن کی اخلاق، معاشرہ، قانون اجازت نہیں دیتا ہے۔ بعض معاملات میں تو انہیں حکومت کی بھی سرپرستی حاصل ہوتی ہے اور حکومت ایک اجڑتی غلام کا کردار ادا کر کے اپنی پیٹھ آپ تھپ تھپانے میں بھی فخر محسوس کرتی ہے۔ گزشتہ 9 برسوں کے دوران چند ایک مخصوص سرمایہ داروں کی دولت میں ریکارڈ اضافہ کا عقبہ اب کھل رہا ہے کہ کسی طرح ان سرمایہ داروں نے ملک کی وسائل اور عوامی دولت کی لوٹ مار کر کے اسے شل کمپنیوں، مالیاتی غربت کے لیے بنائی جانے والی غیر فعال کاغذی کمپنی کو منتقل کیا اور اپنی ہوس کو شاد کام کیا۔ امریکی انویسٹمنٹ ریسرچ فرم ہنڈنبرگ کی تحقیقاتی رپورٹ سے سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے کہ ہندوستان کے سب سے بڑے صنعتی گھرانوں میں سے ایک اڈانی گروپ 17.8 ٹریلین روپے کے اسٹاک میں ہیرا پھیری اور اکاؤنٹنگ کے فراڈ میں ملوث ہے۔ 2 سال کی تحقیقاتی کدوکاوش کے بعد ہنڈنبرگ کی رپورٹ میں لگائے جانے والے اس الزام کو سادہ زبان میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اڈانی گروپ نے اپنی بہت سی کمپنیوں کے کھاتوں کو زیر زمین پوشیدہ رکھا ہے، ان میں ہیرا پھیری کی ہے اور کئی شل کمپنیوں کے ذریعے بے ضابطگی کی ہے تاکہ بھاری منافع کمایا جا سکے۔ تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد سے جہاں ہندوستان کے مالیاتی بازار میں کوہرام مچ گیا ہے، ہر چند کے گوتم اڈانی ہنڈنبرگ کی تحقیقاتی رپورٹ میں عائد کردہ الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ انہیں بدنام کرنے کی کوشش ہے اور اس کے خلاف وہ قانونی کارروائی کریں گی۔ لیکن اس رپورٹ کے بعد سے اڈانی گروپ کی کمپنیوں کے حصص میں زیادہ زبردست گراوٹ آئی ہے اور مسلسل ان کی قیمتیں گر رہی ہیں۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اڈانی
एंटरप्राइजेस को अपना FBO वापस लेना पड़ा है। दूसरी तरफ हिंडनबर्ग ने भी गौतम अडानी की कानूनी कार्रवाई का खैर मुकद्दम करते हुए कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है। अडानी ग्रुप की जानिब से मुस्तरद की गई तहकीक पर फर्म का कहना है कि अडानी ने हमारी 106 सफ़हात पर मुश्तमल रिपोर्ट, जिसमें 32,000 अल्फाज और 720 से ज्यादा मिसालें दी गई हैं, को बगैर तहकीक के करार देना मजीद धोखा देना है। हिंदुस्तान की मईशत पहले से ही बहरान की शिकार है। नोटबंदी और GST के फैसलों और उनके निफाज की गैर दानिशमंदाना हिकमत अमली ने अवाम, छोटे ताजरों और सरमायाकारों की कमजोर तोड़ रखी है। विजय माल्या, नीरू मोदी, सेहुल चौकसी और न जाने कितने सरमायादार और सनअतकार अवाम की दौलत लूट कर मुल्क से फरार हो चुके हैं। इसके बावजूद भी निजकारी के तेजी से हो रहे फरोख की वजह से आम आदमी अपनी जमा पूंजी के बारे में शुकूक और शुबहात का शिकार है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हसस बाजार और छोटे सरमायाकारों को जो हवास बाख्ता कर दिया है। ऐसे हालात में जमहूरिया और फलाही हुकूमत का काम यह था कि वो खुद सामने आती और आवाम को तसल्ली देते हुए हक़ाइक़ का पता लगाने का ऐलान करती, लेकिन हुकूमत ने खामोशी की चादर तान रखी है, जिसकी वजह से हस्ब इख्तिलाफ सामने आने पर मजबूर हुआ है और इस मामले की आला सतही तहकीकात का मुतालबा कर रहा है। मगर ऐसा लगता है कि हुकूमत को यह मुतालबा भी गवारा नहीं है। यही वजह है कि आज पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में स्पीकर ने इस मामले पर बहस की इजाज़त ही नहीं दी। अडानी ग्रुप का मसला ईवान में उठाने की स्पीकर से इजाज़त न मिलने के बाद तकरीबन तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत पर अडानी ग्रुप की सरपरस्ती का इल्ज़ाम भी लगाया। इसके बाद ईवान की कार्रवाई ही अगले दिन तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हिज़्ब इख्तिलाफ का मुतालिबा है कि अडानी ग्रुप के मामले की आला सतह तहकीकात कराई जाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने मुश्तरका पार्लिमानी कंपनी यानी JPC या CJI के जरिए मुकर्रर किरदा पैनल से अडानी ग्रुप की तहकीकात का मुतालिबा किया है। पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि अपोजिशन की तरफ से पेश किए गए नोटिस को हमेशा मुस्तरद कर दिया जाता है। यही वजह है कि अपोजिशन मेंबरान ने मिलकर मसला उठाने का फैसला किया। हिंडनबर्ग की तहकीकाती रिपोर्ट मालियाती दुनिया में होने वाली बददयानती का कानूनी सबूत तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी बुनियाद पर आला सतही तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए ताकि नौसर बाजार सरमायादारों और उससे उजरते गुलामों की दौलत में होने वाले दिवालिया का इजाफा के राज से पर्दा उठ सके। ये इतारिया कैसे लगा आपको? सोचिए। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।